பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசத்தை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி, பொதுச்சபையில் விளக்கும் முறை. இந்த விஷயங்களை பொது சபையில் உபன்யாசங்கள் பண்ணும்போது விஸ்தாரம் செய்யாமல் கோடி காட்டி விடுவதே முறை. புஸ்தகமாக போடும்போதும் ரகசியமான விஷயங்களை சேர்க்காமல் பாப்புலர் எடிஷனாக ஒன்றும் அந்த விஷயங்களையும் விளக்கி லிமிட்டட் சர்க்குலேஷனாக உபாசகர்கள், உபாசனை மேற்கொண்டிருப்பவர்கள் ஆகியவர்களுக்கு மட்டுமே இன்னொரு எடிஷனுமாக போடலாம். இந்த பின்னால் கூறிய புஸ்தக காப்பி தக்க பெரியவர்களிடமிருந்து ஆத்தரைசேஷன் பெற்று வந்தவர்களுக்கே தருவது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். டெமோக்ரசி, சகல சமாச்சாரமும் நாற்சந்திக்கு வந்தாக வேண்டும் என்ற அபிப்பிராயம் பரவிக்கொண்டு வரும்போது நான் நினைப்பது வேர்பிடிக்குமா என்று தோன்றாமல் இல்லை. ஆனாலும் குரு பட்டம் கட்டி வைத்திருப்பதால் என் டியூட்டி சொல்ல வேண்டியதை சொன்னேன். விதையை தூவ முடிவதால் தூவி இருக்கிறேன். அது வேர்பிடிக்க பண்ணுவது என் கையில் இல்லை. உபாசகர்களாக ஆகணும் என்று சின்சியராக நினைக்கிறவர்களுக்குத்தான் சாஸ்திர ரகசியங்களை சொல்ல வேண்டும் என்பது போலவே கவிமரபில் வரும் சில ரூப வர்ணனைகள், நாயகி ஸ்ருங்காரத்தில் சில சமாச்சாரங்கள் ஆகியவற்றை இலக்கிய கண்ணோட்டம் என்றும் சஹ்ருதயத்துவம் என்றும் சொல்லும் ரசிக திருஷ்டி படைத்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் சொல்ல வேண்டும். பொத்தம்பொதுவான கூட்டத்தில் சொல்லப்படாது. ஆனாலும் சௌந்தர்யலகரி போன்ற ஒரு ஸ்தோத்திரத்தில் சாஸ்திரார்த்தங்களை அடியோடு அறவே விட்டுவிட்டு அர்த்தம் சொல்வது, சதிபதி உறவுகளில் கவிமரபை அறவே விட்டு சிரித்து ரொம்ப மடிபண்ணித்தான் சொல்வது என்று வைத்துக் கொண்டால் ஆழமான தத்துவார்த்தங்கள் அநேகம் விட்டே போய்விடும். அநேக அழகான கவிதா கல்பனைகளும் விட்டு போய்விடும். அதனால் ஜாகிரதையாக, ரொம்பவும் ஜாகிரதையாக ஒரு அளவுக்குத்தான் இம்மாதிரி விஷயங்களையும் தெரிவிக்க வேண்டியதாகிறது. மேல் நோக்காக பார்க்கும்போது இதில் ரொம்பவும் ஸ்ருங்காரமாக அல்லது பீபத்சமாக, அருவருப்பாக, விகல்பமாக தெரிவது ஆழ்ந்து பார்த்தால் அப்படி இல்லை என்று எங்கே பளிச்சென்று புரிய வைக்க முடியுமோ, ரொம்பவும் சமய சாஸ்திர சிக்கலிலோ அலங்கார சாஸ்திர சிக்கலிலோ போகாமலே புரிய வைக்க முடியுமோ அப்படிப்பட்ட இடங்களில் தத்துவார்த்தம், காவிய மரபு இவற்றை எடுத்துச் சொல்லி விளக்கலாம். குண்டலினி யோக சமாச்சாரங்களை சொல்லும் ஸ்லோகங்களிலும் அந்த ரகசியங்களை சொல்லாமல் பக்தி உணர்ச்சி உண்டாக்கக்கூடியதாக அழகான வர்ணனையாக உள்ள விஷயங்களை மட்டும் எடுத்து காட்டலாம். சௌந்தர்யலகரிக்கு அர்த்தம் சொல்லும் போது அதன் தேவதையான அம்பாள் பஞ்ச பிரம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கிறாள் என்பது போன்ற அடிப்படை விஷயங்களை கூட சொல்லாமல் இருக்க முடியுமா? கேட்பவர்கள் 5 பேரை ஆசனமாக போட்டுக்கொண்டு உட்கார்வதாவது, அதோடு பஞ்ச பிரேதம் என்று வேறு அவர்களை சொல்லி இருக்கிறதே
என்று நினைப்பார்கள் என்பதற்காக விஷயத்தை விட்டே விடலாமா? அந்த இடத்தில் இதில் அனுச்சிதமில்லை, பீபத்சமில்லை, இதற்கு இப்படி இப்படி தத்துவார்த்தம் என்று எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும். இவ்வுரையில் பஞ்சகிருத்தியமும் காமேஸ்வரி காமேஸ்வரர்களும் என்ற பிரிவில் இத்தத்துவார்த்தம் விளக்கப்பட்டு விட்டது. அம்பாள் பாத மகிமையை ஆச்சாரியாள் அழகாக சொல்கிறார். அங்கே அந்த பாத தீர்த்தம் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? சாக்ஷாத் ஈஸ்வரனுடைய சிரசில் உள்ள கங்கையாக்கும் அப்படி இருக்கிறது என்கிறார். ஸ்லோகம் 84. அவள் பாதத்தை நம் சிரசில் தியானித்து அப்போது அதிலிருந்து கங்கை நமக்குள்ளே பெருகி நம்முடைய மாசு மலங்களை எல்லாம் அடித்து கொண்டு போவதாக பாவித்து நாம் சுத்தி பெறுவதற்கு வழியாக இப்படி அழகாக சொல்லி இருக்கிறார். இதிலேயே நாயக நாயகி ஊடல் விஷயமான கவிமரபும் வரத்தான் செய்கிறது. நாயகரான சுவாமி நாயகியான அம்பாளின் ஊடலை சமாதானப்படுத்துவதற்காக அவள் காலில் விழுவதால் தான் அவர் சிரசில் உள்ள கங்கை அவளுடைய பாத தீர்த்தமாகிறது என்று சொல்லாமல் சொல்லி இருக்கிறார். இதை சொல்லாமல் கங்காமிருதமாக அவளுடைய சரணாமிருதம் நமக்குள்ளே குழு குழு என்று பாய்ந்து நம் சித்த அழுக்குகளை நீக்கும் என்பதை மட்டும் எப்படி சொல்ல முடியும்? அதனால் இதையும் சொல்லத்தான் வேண்டி வரும். ஆனால் அப்படி சொல்லும் போது அப்பக்விகள் அனர்த்தங்கள் பண்ணிக்கொள்ள விடாமல் நல்ல தினுசில் விளக்கம் தர வேண்டும். நம்மாதிரியானவர்கள் கூட இவரா இப்படி பண்ணுவது என்று சொல்லும் லெவலுக்கு ஆனானப்பட்ட ஈஸ்வரனே போய்விடுகிறார் என்பதிலிருந்து ஆசை வேகம் எத்தனை பொல்லாதது, அதனிடம் நாம் எத்தனை ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் என்று பாடம் பெற வேண்டும் என்பதுதான் தாத்பர்யம் என்ற மாதிரி விளக்கத்தை வளைத்து கொண்டு போக வேண்டும். 3 பேருக்கு ஜாஸ்தி ஃப்ரீ லைசன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறது. யார் யார் என்றால் பக்தர், கவி, விதூஷகன் என்பவர்கள். ஒரு விதூஷகன் ராஜாராணியையே அவர்களுக்கு முன்னாடியே நட்ட நடு சதசில் என்ன வேண்டுமானாலும் பரிகாசம் பண்ணலாம். பக்தரும் கவியும் சுவாமியிடமே சர்வ சுவாதீனம் எடுத்துக் கொள்வார்கள். பக்த கவியாக இருப்பவர்கள் ஆச்சாரியாள் இங்கே அப்படித்தான் இருக்கிறார். பக்தி பாவத்துக்கும் காவிய திருஷ்டிக்கும் தொன்று தொட்டு ஒரு நாகரீக சமுதாயத்திலேயே கொடுத்துள்ள சுவாதந்திரியத்தினால் நாம் சொல்லக்கூடாத சிலவற்றை, சொல்ல தயங்கும் சிலவற்றை கூட சொல்வார்கள். பணிவோடு மனசு திறந்த ராசிக்கியத்தோடு பார்த்தால் நாமும் கூட சரியாக எடுத்துக்கொண்டு சந்தோஷப்படும் விதத்தில் சொல்வார்கள். நிந்தாஸ்துதி செய்வது, பரிகாசம் செய்வது, தெய்வ தம்பதியில் ஒருத்தரை தூக்கி வைத்து மற்றவரை இறக்குவது, 2 பேருக்கும் நடுவே கோழி மூட்டுவது என்றெல்லாம் அவர்கள் பண்ணுவதை நாம் தப்பாக நினைக்க கூடாது. நம்மால் அதை ரசிக்க முடியாவிட்டாலும் கூட அவர்களுக்கு அது தப்பில்லை என்றாவது ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். இத்தனை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால், சௌந்தர்ய லகரி ஆரம்பிக்கிற போதே ஸ்லோக கர்த்தாவோடு சஹ்ருதய பாவம் இல்லாதவர்களுக்கு என்னவோ போல் இருக்கலாம். சஹ்ருதயத்துவம் என்பதை மக்களுக்கு புரிய வைக்க வேறு பதமுண்டா என்று சிலரை வினவுகிறார்கள். ராப்போ என்று ஒருவர் சொல்ல அது நல்ல வார்த்தை தான் என்றாலும் எல்லோருக்கும் அர்த்தமாகாது என்கிறார்கள். மன இணக்கம் என்று ஒருவர் சொல்ல மகிழ்ச்சி அடைந்து மனோபாவ இணக்கம் என்று சொல்வது இன்னும் ஸ்லாகியம் என்கிறார்கள். சிவன் பதி, அம்பாள் பத்னி, அவளுடைய சக்தியால் தான் அவர் அசைகிறார் என்று முதல் ஸ்லோகம் சொல்கிறது. இப்படி சொன்னால் பெண்டாட்டிதான் புருஷனை ஆட்டி வைக்கிறாள் என்றாகிறது. சாக்ஷாத் சுவாமி
பெண்டாட்டி ஆட்டி வைக்கிறபடி ஆடுகிறார். அவள் சம்பந்தம் இல்லாவிட்டால் அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, அசையக்கூட முடியாது. யூஸ்லெஸ் என்கிற லெவலுக்கு போய்விடுகிறார் என்று ஆகிறது. இது சரியா இல்லையே? ஆரம்பிக்கும் போதே அம்பாள் மகிமையை சொல்லணும் என்பதற்காக சுவாமியை இப்படியா ஒரே அடியாக குறைக்க வேண்டும் என்று மனோபாவ இணக்கம் இல்லாதவர்கள் நினைக்கக்கூடும். அப்படி விகல்பமாக நினைக்க கூடாது என்பதற்காகத்தான் தத்துவார்த்தம், கவிமரபு ஆகியவற்றை பற்றி இவ்வளவு சொன்னேன். இதில் தத்துவார்த்தம் காரியமில்லாத பிரம்மம் சித் சக்தி விலாசத்தால் தான் காரியத்தில் அசைகிறது என்பது தன்னை நான் என்று அது தெரிந்து கொள்வதே காரியம்தான் என்றும் சொன்னேன். கவிதை என்ற அடிப்படையிலும் நாயகிக்கு அடங்கியவனாகவே நாயகனை சொல்வது மரபானதால் அவள் அசைத்தாலே இவன் அசைகிறான் என்று சொல்வது அங்கீகரிக்கத்தக்கதாகிறது. இப்படி இரண்டு அடிப்படையிலும் விளக்கம் தருவதோடு நவீன சயின்ஸ் கொள்கைப்படியும் சிவசக்தி தத்துவங்களை சொன்னால் மேலும் கன்வின்சிங்காக இருக்கும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. நம்ம குருவருளும் திருவருளும் தொடரில் எப்படி நாரத மகரிஷி வியாச மகரிஷிக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதுவதற்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுக்கு முன்னாடியே பல பேருக்கு நாரத மகரிஷி குரு ஸ்தானத்தில் உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது. அதில் ஒன்று ரெண்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். உத்தானபாதன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ராஜா இருந்தான். அந்த ராஜாவுக்கு 2 ஒய்ஃப். ராஜாக்கள்னே தன்னை ஒய்ஃப் வேணான்னு வச்சுக்கலாம். ஒருத்தர் பட்ட மகிழ்ச்சியாக இருப்பா, அதாவது ரொம்ப பிடிச்சவா பட்ட மகிழ்ச்சியாக இருப்பா. மிச்ச பேர்லாம் அவனுடைய அந்தப்புறத்தில் நிறைய இருந்துருப்பா. ஒரு நாள் கிழமையில எல்லாம் சேர்ந்துப்பா. இந்த உத்தானபாதனுக்கு சுனீதி, சுருச்சி அப்படின்னு 2 மனைவிகள். சுனீதின்ற பேர்லேயே தெரியுது ரொம்ப நேர்த்தி, நேர்மை, நியாயம்லாம் நிறைந்தவள் அப்படின்னு. அவளுக்கு துருவன்னு ஒரு பிள்ளை. இன்னொரு ஒய்ஃப் சுருச்சி. சுருச்சினால ரொம்ப ருச்சிகரமானவள், அழகானவள், இனிமையானவள்ன்ற பேர் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கேற்ற மாதிரி ரொம்ப அவனுக்கு பிரியமான மனைவியாக இந்த சுருச்சின்னு இருந்தால் அவனுக்கு உத்தமன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பையன். இது ரொம்ப வேடிக்கை என்னன்னா, ராஜா சுருச்சியை தூக்கி தலையில் வச்சுட்டு ஆடினான். சுனீதியை அப்படியே மட்டம் தட்டிட்டான். இது அட்வான்டேஜாக எடுத்துட்ட இளைய மனைவி என்ன பண்ணான்னா, சுனீதியை ஒரு வேலைக்காரி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி ஒரு சாதாரண ஒரு வீட்டில் தங்க வச்சு அவள் பிள்ளையும் அவளையும் தனியாகவே வச்சு அந்த குழந்தைய பாவம் அப்பா கிட்ட கூட நெருங்க முடியாத மாதிரி பண்ணிவிட்டான். ஒரு நாளைக்கு இந்த துருவன் என்ன பண்ணான்னா, இப்படி ஏதோ விளையாட்டாக அரண்மனைக்கு போயிருக்கான். அங்கே இருக்கிறவ யாரும் தடுக்கலை. ஏன்னா மூத்த ராணியான சுனீதியோட பிள்ளை இல்லையா துருவன், பார்க்கறதுக்கு தேஜஸ்வியாக அழகாக சமத்தா ரொம்ப சூட்டிக்காக இருந்ததுனால எல்லாரும் உள்ளே விட்டுட்டா. இவன் போனான். அவன் பார்க்குறான், அங்கே அப்பாவோட மடியில் சித்தியோட பிள்ளை உட்காந்துட்டு விளையாடின்னு இருக்கான். உடனே ஆசை வந்துடுத்து, தன் அப்பா மடியில் தானும் உட்காந்துக்கணும்னு. குடுக்குடுன்னு ஓடி போய் அப்பாவோட மடியில் ஏறி உட்கார போகிற போது அந்த சுருச்சி என்ன பண்ணால் தரன்னு பிடிச்சி கீழே தள்ளிவிட்டு, இந்த ஜென்மத்தில் உனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடையாது. உங்கள் அப்பா மடியில் ஏறி உட்கார்ந்து விளையாடணும்னு அதுக்கு நீ என்னோட பிள்ளையாக பிறக்கணும், போய் தபஸ் பண்ணு போ அப்படின்னு விரட்டி விட்டுறதா. இந்த குழந்தை பண்ண அழுதுண்டே நேராக அம்மா கிட்ட வருது. சுனீதிக்கிட்ட நடந்ததெல்லாம் சொல்லி அழறது. 5 வயசு குழந்தை என்ன பண்ணும் பாவம். உடனே அம்மா சொல்கிறா,
உங்கள் சித்தி சொன்னது கரெக்டு தான்டாப்பா குழந்தை, உங்கள் அப்பா மடியில் உட்காந்துட்டு விளையாடணும்னா அதுக்கு நீ புண்ணியம் பண்ணலை, என் பிள்ளையா பிறந்துட்டியே, அடுத்த ஜென்மத்திலேயா நீ அவளுக்கு பிள்ளையா பிறந்தேன்னு உனக்கு அப்பா மடியில் விளையாடக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த குழந்தை நம்ம எடுத்து டக்கு டக்குன்னு கிளம்பிடுத்து. நான் போய் சுவாமியை குறித்து தபஸ் பண்ணுறேன்னு போயிட்டே இருக்கு. தபசுன்னு என்னன்னு தெரியாது, என்ன ஜபம் பண்ணோமா எது பண்ணோம் ஒன்றுமே தெரியாத 5 வயசு குழந்தை துருவன் கிளம்பிடுத்து. போகிற வழியில் பாதியில் நாரத மகரிஷி குறுக்க வர. நாரத மகரிஷியை பார்த்தோன்னா அவர் யாருன்னு கூட அதுக்கு தெரியாது. அவர் நிறுத்துறாரு, குழந்தை எங்கேப்பா போகிறேன் அப்படின்னு. நான் தபஸ் பண்ண போகிறேன். என்ன தபஸ் பண்ண போகிறேன்? எனக்கு எங்கள் அப்பா மடியில் உட்காந்துக்கணும், அதுக்கு தபஸ் பண்ணாதான் எனக்கு அந்த பாக்கியம் அடுத்த ஜென்மத்தில் கிடைக்கும்னு எங்கள் சித்தி சொல்லிட்டா. அதனால் நீ யாரு? நான் உத்தானபாதனுடைய பிள்ளை, நான் எங்கள் அம்மாட்ட பர்மிஷன் வந்து தபாஸ் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் யார்? நான் என்னை நாரதர்னு சொல்லுவாப்பா. உனக்கு இந்த வயசில் எதுக்குப்பா தபாசு, இதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். நான் உன்னை கூட்டின்னு போய் உங்கள் அப்பாட்ட சேர்த்து விடுறேன், உங்கள் சித்திக்கிட்டலாம் நான் சொல்கிறேன். உனக்கு அப்பா மடியில் தானே உட்காரணும், விளையாடணும், உனக்கு அவருடைய பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் உனக்கு கிடைக்கணும், அவ்வளோதானே. அதை நானே உனக்கு பண்ணித்தரேன் வாயேன்னு கூப்பிட்டா, இந்த பிள்ளை அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் மசியலை. எனக்கு நான் தபாஸ் பண்ணி சுவாமியை பார்த்து வரம் வாங்கி எங்கள் அப்பா மடியில் உட்காந்துக்கணும்னு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஏதாவது மந்திரம் சொல்லிக் கொடுங்க. உடனே அவர் பார்த்தார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய சொல்லுனர். இந்த குழந்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்னு சொல்லிகிட்டே போச்சு. ஒரு மரத்தடியில் உட்காண்டது. கடும் தபஸ். ஒரு மாதமும் ஒரு ஐட்டத்தை சாப்பிட்றத விட்டுட்டு நிறுத்திட்டு கடைசியில் வாயு மாத்திரம், தண்ணி கூட நிறுத்தியாச்சு. அப்புறம் கடைசி மாதம் மூச்சையும் அடக்கி தபஸ் பண்ணால் அந்த தபஸ் அக்னி ஜுவாலை உலகம் முழுக்க தயிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து. தேவர்கள்லாம் ஓடி போய் பிரம்மாட்ட போய் கேட்க, பிரம்மாவை அழைச்சிட்டு நேராக போய் மகாவிஷ்ணுகிட்டே போய் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை இப்படி ஒரு கடும் தபஸ் பண்ணுறதே, அந்த தபஸினுடைய அக்னி எங்களாலெல்லாம் தாங்கவே முடியலையே, நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு அருள் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறேன். கேட்ட உடனே சுவாமி என்ன பண்ணுறார், சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக கிளம்பி வர்றார் அந்த குழந்தை தபஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு. அந்த குழந்தையோட மனசுக்குள்ளே அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணுடைய ரூபம் நாரதர் மகரிஷி டிஸ்கிரைப் பண்ண பிரகாரம் பதிஞ்சிருக்க, அதை மறைச்சி விடுறாராம். மறைச்ச உடனே குழந்தை கண்ணை முடிச்சு பார்க்குறான். ஐயோ பெருமாள் உள்ளேருந்து காணமேன்னு. இப்போ கண்ணை முழிச்சுட்டு பார்த்தா எதற்கு பெருமாள் இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணுறாராம், தன்னுடைய ஒரு கையால் இந்த குழந்தையோட தலையை தடவி கொடுத்து, தன் கையில் இருக்கக்கூடிய சங்குனால் அந்த குழந்தையோட கன்னத்தில் தடவி கொடுத்தோடனே அந்த குழந்தைக்கு பெரிய ஞானம்லாம் வந்துடுது, தேஜஸ்லாம் வந்துடுது. ரொம்ப பெரிய சிறந்த அறிவாளியாக பரிமணிக்கக்கூடிய அத்தனை பாக்கியமும் கிடச்சிடுது. அப்போ சொல்கிறார், வா என் மடியில் உட்காந்துக்கோ சொல்லி தன்னோட மடியில் உட்கார வச்சு மகாலட்சுமியோட சேர்ந்து அவனுக்கு அமுது ஊட்டி, அவனுக்கு எல்லா விதமான ஞானங்களையும் அறிவும் சிறந்த முறையில் அரசாட்சி பண்ணக்கூடிய சாமர்த்தியங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்து, நீ நேர போய் உங்கள் அப்பாட்ட போ, இப்போ உன்னை எல்லாரும் ஏற்றுப்பா, நீ இருந்து அதுக்கப்புறம் ஆட்சியெல்லாம் பண்ணி கடைசியில் முடிச்சப்புறம் உனக்கு அருமையான பதவி துருவ நட்சத்திரமாக நீ பரிணமிக்க போகிற, ஆண்டாண்டு காலத்துக்கு யுகத்துக்கு நீ பரிணமிக்க போகிறேன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சாராம். இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பதவி கிடைக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னா, அந்த ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயங்கிற மந்திரத்தை குரு ஸ்தானத்தில் நாரத மகரிஷி அந்த துருவனுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுனால்தான் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பதவி கிடைச்சிது. மகரிஷிகளுடைய வாக்கு, மகரிஷிகளுடைய அனுகிரகம் என்றைக்குமே தவறுறதே கிடையாது. நிச்சயமாக நம்மளெல்லாம் நல்வழிப்படுத்தும். இன்றைக்கும் இன்றைய காலகட்டத்திலையும் நம்ம நடுவில் நிறைய மகரிஷிகள்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாதோ இருந்துன்னு தான் இருக்கா. அவெல்லாம் மகரிஷிகள் நமக்கு புரியலை, அவள் நிச்சயமாக இருக்கா, நல்லதெல்லாம் பண்ணின்னு இருக்கா. இன்னொரு சமயத்தில் இதே நாரத மகரிஷி ஒரு சமயம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, வைகுண்டத்தில் மகாவிஷ்ணுடைய பார்ஷதராக அந்த 2 பேர் சனகாதி முனிவர்களால் சாபம் பெற்று இரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிப்பு இரண்யாக்ஷன் 2 அண்ணன் தம்பிகளாக பொறுத்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணா. அந்த ஹிரண்யாக்ஷனை வராக அவதாரம் எடுத்து சுவாமி அவங்ககிட்டேருந்து பூமியை காப்பாற்றி அவனை அழிச்சு விட்டார்னு கதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த ஹிரண்யகசிப்பு
அந்த கஷ்யப்பருடைய பிள்ளைங்கிறதுனால கஷ்யப்பு, அவன் தங்கமீனியாக இருக்கிறதுனால ஹிரண்ய கஷ்யப்புன்னு அவனுக்கு பேர். அவன் கடும் தபஸ் பண்ணி அவன் வந்து பகலில் சாகப்படாது, ராத்திரி சாகப்படாது, வாசலில் சாகக்கூடாது, உள்ளே சாகப்படாது, பூமியில் சாகப்படாது, வானத்தில் சாகப்படாது, ஆயுதங்களால் சாகப்படாது, அப்புறம் வந்து பகவானால் படைச்ச யாராலையும் சாகப்படாது, பிரம்மாவால் படைச்ச யாராலையும் சாகப்படாது, இப்படி பலவிதமான விதத்துலேயும் ஒரு முட்டுக்கட்டை போட்டு ஒரு வரத்தை வாங்கி வந்துட்டான். அப்போ இவன் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவனுடைய மனைவி கயாத்து பிரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா, கர்ப்பவதியாக இருக்கா. இந்திரன் அவளை கடத்தின்னு போயிட்டு அவளை கொலை பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தையும் கொலை பண்ணிட்டா, தனக்கு ஆபத்து இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்போ நாரத மகரிஷி குறுக்கிட்டு அந்த கயாத்துவை காப்பாற்றி இந்திரனுக்கு சொல்கிறப்பா, இவளுக்கு பிறக்க குழந்தை பெரிய உத்தமன், பக்த சிரேஷ்டன், இவனால தான் உங்களுக்கு விமோச்சனமே கிடைக்க போகிறது, பகவானுடைய அவதாரம் எடுத்து உங்களுக்கெல்லாம் நல்லது பண்ண போகிறார், பெரிய தப்பு பண்ணுறதுக்கு இருந்தே விட்டுடுன்னு சொல்லி அழைச்சின்னு போயிட்டு தன் ஆசிரமத்தை கூட்டின்னு போய் அவன் அங்கே இந்த பிரகலாதன் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய, பிரகலாதன்னு எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியவன் அர்த்தம். அந்த பிரகலாதனை ஒரு 5 வயசு வரைக்கும் நல்லா அவனுக்கு எல்லா விஷயங்களும் சொல்லி கொடுத்து கர்ப்பத்திலேயே கர்ப்பஸ்ரீமானா பண்ணி கடைசியில் அவளை கொண்டு வந்து ஹிரண்யகசிபுக்கிட்ட விடுறான். என்னடா கத்தினேன்னு கேட்டால் எது சொல்கிறது, உலகத்துக்கெல்லாம் தந்தையான ஸ்ரீமன் நாராயணன், அவன் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கான், உன்னிலையும் இருக்கான், என்னிலையும் இருக்கான், அவன் நினச்சாதான் எல்லாமே நடக்கும், உலகத்தில் பகவான் சொல்லக்கூடிய அவன் தான் ஆக்கல் அழித்தல் காத்தல் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும், பஞ்சகிருத்திய பராயணனான அந்த நாராயணனை தவிர வேறு யாரும் தெய்வம் கிடையாதுன்னு. ஆனால் இரண்டிகள் சொல்கிறான், நான் தான் பகவான், என்னத்தான் கொண்டாடணும், ஓம் நமோ பகவதே ஹிரண்யகசிபவேன்னு சொல்லுவேன், முடியாதுங்கிறான். அதுக்காக என்ன பண்ணுறான், பாம்பை விட்டு கடிக்க வைக்கிறான், மலையிலேருந்து ஊட்டி விடுறான், சமுத்திரத்தை தூக்கி போடுறான், யானையை விட்டு மிதிக்க சொல்கிறான். எதுக்கும் அச்சரல பிரகலாதன் என ஸ்ரீமன் நாராயணன் காப்பாற்றுவார்ன்ற ஒரு பக்தி அவனை காப்பாற்றித்து. அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் மேலே ஒரு பக்தி வர்றதுக்கு காரணம் யாருன்னா நாரத மகரிஷி. அவர் போட்ட வித்து, அவர் விதைச்ச விதை, அந்த பக்திங்கிற விதை அவனை காப்பாற்றிகிட்டே வந்துருந்தது. கடைசியில் அம்மா கையாலேயே விஷத்தை கொடுக்குறான். அந்த விஷத்தை குடித்து அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகலை. கடைசியில் ரொம்ப கோவம் வந்து விடுது. இவ்வளோ தைரியம் கொடுக்கக்கூடிய உன்னுடைய ஸ்ரீஹரி எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு கேட்ட உடனே, எங்கேயும் இருக்கான், ஒன்னுலையும் இருக்கான், என்னிலையும் இருக்கான், உன்னையும் காப்பாற்றுறவன் தான், என்னையும் காப்பாற்றுறவன் தான் அப்படின்னு. எங்கேயும் இருக்கான்னு இந்த தூணில் இருக்கானான்னு ஒரு தூணை காமிச்சு கேட்குறேன். அப்போ பிரகலாதன் சொல்கிறான், தூணுலையும் இருக்கான், துரும்புலையும் இருக்கான், எந்த தூணுன்னு இருக்கான், எந்த துரும்புலையும் இருக்கான்னு சொன்ன உடனே பகவானுக்கே பெரிய ஒரு இது வந்து கொடுத்தான், இக்கட்டான நிலைமை. என்னன்னா, அடடா இவன் வந்து எதை காமிச்சு எந்த இடத்துல இருக்கானான்னு சொல்லி கேட்டால் எல்லா இடத்தையும் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, இப்போ இவனுடைய வாக்கை உண்மையாக்கிறதுக்காக எல்லா இடத்தையும் இருக்கணுமே சொல்லி நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கும்போது எல்லா இடத்துலையும் நரசிம்ம பிரபுவா அவர் வந்தாராம். ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணான், ஒரு தூணை கதையால் உடைச்சான். அதுக்குள்ளேருந்து பாதி சிங்கம் பாதி நரனாக வெளியில் வந்தார். இவனை தரம் இழுத்துன்னு போய் மடியில் வச்சுட்டார், படியில் வச்சுட்டார், படிக்கு மேலே தன் மடியில் வச்சுட்டார். பகலும் இல்லை இரவும் இல்லைன்னு சந்தியாகால வேளையில் தன்னுடைய நகத்தாலே கிழிச்சனை சம்ஹாரம் பண்ணி பிரகலாதனை கொண்டு போய் அந்த ஆசனத்தை உட்கார வச்சார். அதுக்கு முன்னாடி ஹிரண்யகசிபு இருந்த ஆசனம், இந்த நரசிம்மமூர்த்தி அங்கே அமர்ந்து தன் மடியில் பிரகலாதனை அமர்த்தி கொண்டனால, சிம்மமே அமர்ந்தனால அதுக்கு சிம்மாசனம் பேர். நம்மளால் ரொம்ப பேர் சொல்லல சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தார்னு, சிம்மமே அமர்ந்த ஆசனமானதால அது அந்த சிம்மாசனம். அந்த சிம்மாசனத்திலே இருந்து பிரகலாதன் ரொம்ப நாள் ஆண்டு. அதுக்கப்புறம் அவன் பிள்ளை விரோச்சனன், அவனுடைய பிள்ளை மகாபலி. பிரகலாதனுக்கு பெருமாள் வந்து ஒரு வரம் கொடுத்தாராம், உனக்கு உன்னுடைய 7 தலைமுறைக்கு நான் வம்சத்தில் யாரையும் அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வரம் கொடுத்தாராம். அதனால தான் மகாபலிக்கு கூட பெருமாள் வந்து பாத்தாள லோகத்து 3 அடி மண் கிட்ட தலையில கால் வச்சு பாத்தாள லோகத்தில் அனுப்பிச்சு அங்கே இன்றைக்கும் வாசலில் அவரே இருந்து அவனுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்துருக்காருன்னு சொல்லி கதை சொல்கிறார். இப்படி வந்து துருவனுக்கும் சரி பிரகலாதனுக்கும் சரி பேரொருள் கிடைக்கிறதுக்கு, பெரும்பாக்கியம் கிடைக்கிறதுக்கு, பெருமாளுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக ஆவதற்கு குருவாக இருந்து உபதேசம் பண்ணவர் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய நாமத்தை சதா சர்வகாலம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாரத மகரிஷி தான். அவருடைய பெருமை அளவிட முடியாது. அவர் அதுக்கப்புறமும் பிற்காலத்திலையும் அவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பல லீலைகளெல்லாம் நம்ம அடுத்த வாரத்தில் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். இன்னும் யார் யாருக்கெல்லாம் அவர் அருள் பண்ணியிருக்கிறார், யார் யாருக்கெல்லாம் ஒரு குருஸ்தானத்தில் இருந்திருக்காருங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம்.
அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரிவா மகிமை உபன்யாசம் வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். வைத்தீஸ்வரன் கோவில் தரிசனம் பண்ண பெரியவா சீர்காழி க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. ஞானசம்பந்தரோட அவதார ஸ்தலம் பிரம்மபுரின்னு பேரு. பிரம்மபுரீஸ்வரர், திரிபுர சுந்தரி அம்பாள். அதை சீர்காழியை தரிசனம் பண்ணிட்டு திருவன்காடுங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. ஆதி சிதம்பரம் அப்படின்னு பேரு, ஸ்வேதாரண்யம் அப்படின்னு. சுவாமி ஸ்வேதாரண்யேஸ்வரர், அம்பாளுக்கு பேர் பிரம்ம வித்யாம்பிகா அப்படின்னு பேரு. அந்த ஸ்வேதாரண்யத்துல வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. அந்த திருவன்காட்டில் இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா, காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 57வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவர் ஸ்ரீமத் பரமசிவேந்திர சரஸ்வதி அப்படிங்கிற திருநாமம். அவ சித்தியான ஸ்தலம் இந்த திருவன்காடு. அவளோட அதிஷ்டானம் அங்க இருக்கு. இந்த பரமசிவேந்திராள் யாரு அப்படின்னா பெரிய பிரம்மஞானி. இவரோட பெருமைக்கு சான்றா என்னன்னா, இவரோட சிஷ்யர் யாருன்னு பார்த்தாலே இந்த பரமசிவேந்திராளோட பெருமை தெரியும். இந்த பரமசிவேந்திராளோட சிஷ்யர் தான் உலகத்துல பிரசித்தமா இருக்கிற பிரம்மஞானியான சதாசிவ பிரம்மேந்திராளோட குரு, ஞான குரு. சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் எப்பேற்பட்ட பிரம்மஞானி அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் இந்த பரமசிவேந்திராளோட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இந்த திருவன்காட்டிலே பல நாட்கள் இருந்ததா சொல்லப்படுறது. சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் திருவிசநல்லூர் அப்படிங்கிற இடம், அங்க அந்த ஊரை சேர்ந்தவர். வேதசாஸ்திர திருவிசநல்லூர் அப்படிங்கிறது வேதசாஸ்திர பண்டித ஆளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ராஜதானியா இருந்தது. அதுபடி இவரும் சாஸ்திரங்கள்லாம் வாசிச்சிருந்தார். இந்த பிரம்மேந்திராள் அப்படின்னு பின்னால சொல்லக்கூடிய சிவராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறது சதாசிவ பிரம்மேந்திராவோட பூர்வாசிரம நாமம். ஞான விசாரம் பண்றதுக்காக, ஞான நூல்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பரமசிவேந்திராள்கிட்ட வந்து இருந்தார். பல வித்வான்கள்லாம் வந்து இந்த பரமசிவேந்திராள்கிட்ட தங்களோட சந்தேகத்தெல்லாம் தீர்த்துப்பா வாழ்க்கை ஞானத்தை அடைஞ்சிருந்தா. அப்படி பல வித்வான்கள்லாம் வரத்தே இந்த சிவராமகிருஷ்ணன்கிற பிரம்மேந்திராள் என்ன பண்ண, எல்லாத்தையும் வாதத்துக்கு போவர். இந்த படிச்சவாளுக்கு ஒரு குணம் வரும். என்ன அப்படின்னா, தாங்க படிச்ச வித்திய அடுத்த வாழ்க்கெல்லாம் அதை பிரகடனப்படுத்தணும், தெரிஞ்சுக்கணும், அவளுக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல. அத மாதிரி இவர் வரவாழ்க்கெல்லாம் ஒரு வாதத்துக்கு போவர். இவர் ரொம்ப மகா கெட்டிக்காரர் இருந்ததுனால அநேகமா இவர் தான் எல்லா வாதத்திலையும் ஜெயிப்பர். இப்படியே பண்ணியிருந்தார். இந்த வந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் பல பேருக்கு இது ஒரு சிரமமா இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணா, சில வித்வான்கள்லாம் போய் குருவான பரமசிவேந்திராள்கிட்ட போய் சொன்னா, உங்க சிஷ்யர் ஏன் இப்படி இருக்கிற, வரவாழ்கிட்டெல்லாம் வாதத்துக்கு இழுக்கிறார், நாம ஒன்றும் வாதத்துக்கு போகலைன்னா கூட அவர் வலியை இழுக்கிறார், அதனால நீங்க அவர் கொஞ்சம் உபதேசம் பண்ணணும், அவருக்கு கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னு. உடனே பரமசிவேந்திராள் சிவராமகிருஷ்ணன் கூப்பிட்டு, சிவராமகிருஷ்ணா உனக்கு வாயை அடைக்காதா அப்படின்னு, அதாவது வாயை பொத்தின்னு இருக்க மாட்டியா அப்படின்னு, வரவாழ்கிட்டலாம் இப்படி வாதம் பண்றியே அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வாயை அடைக்காதா, அடைச்சுன்னு இருக்க மாட்டியா அப்படின்னு. இதுதான் குரு சொன்னார் பரமேஸ்வரேந்திராள். அந்த க்ஷணத்திலேருந்து மௌனமாயிட்டு பேசுறதை விட்டுட்டார் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள். அன்னிலேருந்து பேசல. ஏன்னா குரு உபதேசம் அப்படின்னா பெரிய மந்திரங்களை தான் சொல்லணுங்கிறது இல்லை, அவ எதை சொன்னாலும் உபதேசம் தான், நம்மளோட நல்லத்துக்காக தான் சொல்ற அப்படின்னு. இந்த வித்வத் கர்வம் இருக்கிறதுனால தானே வரவாள் எல்லாம் வம்புக்கு இழுத்துன்னு அவளோட வாதத்தை பண்ணிட்டு அவளோட மனசு அதனால வருத்தப்பட முடியுமா, நமக்கு அதுல உடனே ஒரு சந்தோஷம் இதெல்லாம் வருது. அதனால இதெல்லாம் போகணும் அப்படின்னா மௌனம் தான் முக்கியம், அதுதான் பெரிய மார்க்கம், அதுதான் பெரிய சாதனம் அப்படின்னு குருநாதர் சொல்லியிருக்கிறத அதே குரு உபதேசமா எடுத்துட்டு அன்னியிலேருந்து பேசுறதே இல்லை, மௌனமா இருந்தது. இப்படி வந்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு காலத்துல வரத்தே பார்த்தா வம்புக்கு வழியை இழுத்து பேசிந்தவர் இப்போ ஒரே பேசாத பிரம்மனிஷ்டரா இருக்காருன்னு. உலகத்தோட குணம் என்னன்னு, பேசினாலும் தப்பு, பேசலைனாலும் தப்பு, சொன்னாலும் தப்பு, சொல்லலைனாலும் தப்பு அப்படிங்கிறது உலகத்தோட குணமா இருக்கிறதுனால இப்ப வந்தவாள்லாம் கேட்டா, என்ன இப்படி பேசினே இருந்தவர் பேசாத இருக்காருன்னு. என்ன பண்ணா, இதையும் போய் குருட்ட சொன்னா பரமேஸ்வரேந்திராள்கிட்ட, என்ன அவர் பேசவே மாட்டேங்கிறாரே அப்படின்ட்டு. பேசாத்தோட இல்ல, அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பண்ண, அந்த இடத்துலயே இல்ல, காட்டுல வனத்துல சஞ்சாரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார். உடம்புல வஸ்திரம் இருக்கிறது கூட தெரியல, அவதூதரா அப்படி எல்லாம் இருந்திருந்தார். இதை பார்த்துட்டு அவருக்கு ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்சிருத்தோ அது இதுன்னு உலகத்துல எல்லாரும் பல விதமா பேசியிருந்தா. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் சில பேர்லாம் வந்து சொன்னா, அவர் என்ன இப்படி ஒரு அங்கங்க சுத்தின்னு இருக்கார், கண்ட இடத்துல சுத்துறார், அவர் பேச மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு சொன்னோன்னு இதுக்கு பரமசிவேந்திராள் சொன்னது, அத மாதிரி ஒரு நிலை எனக்கு வராதான்னு நான் ஏங்கின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்படின்னா குருவே பார்த்து தாபப்படுற அளவுக்கு தனக்கு சிஷ்யனுக்கு வந்த ஸ்திதி
ஞானம் பக்குவம் நமக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட அப்படின்னா இந்த குருவோட சிஷ்யாலோட பாவம் தெரியுது. பரமசிவேந்திராளுக்கும் சதாசிவ பிரம்மேந்திராளுக்கும் எப்படி அந்யோன்யமா இருந்திருக்கு அப்படின்னு. பரமசிவேந்திராளை பத்தி சொல்றதே சதாசிவ பிரம்மேந்திரா சொல்ற, எப்படி சமுத்திரத்துக்கு சந்திரனை பார்த்தா அப்படியே பொங்கி எழும் ஆனந்தப்படுமோ அது மாதிரி என்னோட குருநாதரை பார்த்தா என் மனசு அப்படியே ஆனந்தால பொங்கி எழும்புறது அப்படிங்கிற. அவளை பத்தி அப்படியெல்லாம் தன்னோட கிரந்தங்கள்லாம் ஸ்துதி பண்ணியிருக்க. அப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டர். அந்த பிரம்மேந்திராளோட ஞான குரு தான் இந்த பரமசிவேந்திராள். அவ காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 57வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவா. அவளோட அதிஷ்டானம் தான் இந்த திருவெண்காட்டுல இருக்கு. அந்த பரமேஸ்வரேந்திராள் சித்தியானத்துக்கு அப்புறம் பிரம்மேந்திராளே கூட இருந்து அங்க அதிஷ்டானம்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணி இன்னைக்கும் அங்க பூஜா முறையெல்லாம் எப்படி பிரம்மேந்திராள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாலோ அந்த வழியில தான் நடந்துட்டு இருக்கு. நெரூர்ல சதாசிவ பிரம்மேந்திராளோட ஆராதனை நடக்கிறது. இந்த பரமசிவேந்திராளோட சேஷ வஸ்திரம் அங்க போய் அந்த வில்லு மரத்துக்கு சாத்துறதா இன்னை வரைக்கும் சம்பிரதாயம்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு. அப்படி ஒரு பெருமை உள்ளது இந்த திருவெண்காடு க்ஷேத்திரம். அதுல போய் இந்த பரமசிவேந்திராலையும் தரிசனம் பண்ணி க்ஷேத்திரத்தெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சீர்காழி தாலுக்கால வைஷ்ணவ க்ஷேத்திரத்துல மங்களாசாசனம் பண்ணப்பட்ட 12 திவ்ய தேசம் இருக்கு. அந்த 12 திவ்ய தேசத்தையும் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. அதுக்கப்புறம் காவிரி பூம்பட்டினத்துக்கு வந்தா. பூம்புகார் அப்படின்னு சொல்றோம். காவிரிங்கிற மோட்ச நதி கூர்குல தலக்காவேரியில உற்பத்தியாகி நாட்டுல பல இடங்கள்ல ஓடி கடைசியில சமுத்திரத்துல சங்கமம் ஆறுது இந்த காவிரி பூம்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூம்புகார்ல. இது திருவெண்காட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கு, சீர்காழி தாலுக்கால. முதல்லயே சொன்னேன் சங்கம ஸ்நானம் ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் ஒரு நதி, புண்ணிய நதி சமுத்திரத்தோட சங்கமம் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னோம். சரித்திர ரீதியா இந்த பூம்புகாருக்கு பெரிய பெருமை உண்டு. கோவலன் சரித்திரம்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். கண்ணகி சரித்திரம்லாம் அதெல்லாமும் இந்த பூம்புகாருக்கு பெரிய பெருமை. அந்த காவிரி சமுத்திரத்தோட சங்கமம் ஆற இடத்துல சங்கம ஸ்நானம் பண்ணிண்டா பெரியவா. 1921 வருஷம் மகாமகம் வந்தது. இந்த 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் தட்சிண தேசத்துல வர பெரிய உற்சவம் அப்படின்னு சொன்னேன். அது கும்பகோணத்துல பெரிய கும்பமேளா மாதிரி நடக்கிறதுன்னு. இந்த மகாமக ஸ்நானத்துக்காக பெரியவா திரும்பி கும்பகோணம் வந்தா. ஆனா கும்பகோணம் வந்தாலும் தன்னோட மடத்துல போய் தங்காத பக்கத்துல பட்டீஸ்வரம்ங்கிற க்ஷேத்திரம், அந்த பட்டீஸ்வரத்துல போய் தங்கினா. காமதேனுவோட குழந்தை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது பட்டிங்கிறது. அந்த காமதேனு பல இடத்துல பூஜை பண்ணிருந்தா பாக்குறோம். அந்த காமதேனுவோட குழந்தையான அந்த பசுவான இந்த பட்டிங்கிறதும் பூஜை பண்ணினதுனால பட்டீஸ்வரம்னு வேறு. அந்த ஊருக்கே தேனுபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி பேர். 2 சுவாமி அங்க இருக்கார். பட்டீஸ்வரத்துல துர்கை அப்படின்னு பட்டீஸ்வரம் துர்கை, பட்டீஸ்வரம் துர்கைன்னு ரொம்ப விசேஷம். அதுல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா ஞானசம்பந்தருக்காக சுவாமி முத்துப்பந்தல் போட்டார். ஞானசம்பந்தர் அந்த பட்டீஸ்வரத்துல சுவாமி தரிசனம் பண்ண வந்தார். 2 கோவில் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு கோவில்ல தரிசனம் பண்ணிட்டு இன்னொரு கோவிலுக்கு போறதுக்குள்ள நல்ல சம்மர்ல வந்தார். நடந்து போகும்போது ஒரே வெயிலா இருந்தது, தாபமா இருந்தது. உடனே பரமேஸ்வரன் பிரார்த்தனை பண்ண பரமேஸ்வரன் முன்னர் தன்னோட பூதகணங்கள்லாம் விட்டு இந்த இடத்துல இருந்து அந்த வரைக்கும் முத்தாலேயே பந்தல் போட சொன்ன. ஓலப்பந்தல் தான் பார்த்திருக்கோம். ஞானசம்பந்தருக்காக பரமேஸ்வரன் முத்து பந்தல் போட சொன்னது. இப்பவும் அந்த முத்து பந்தல் உற்சவம் நடந்துருக்கு. அந்த பட்டீஸ்வரத்துல பெரியவா தங்கியிருந்தா. ஏன் கும்பகோணம் சங்கர மடத்துல தங்காத பட்டீஸ்வரத்துல தங்கினா அப்படின்னா பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணிட்டு கிளம்பியிருக்காளோ இல்லையோ 2 வருஷத்துக்கு முன்னால காசி யாத்திரை பண்றேன் அப்படின்னு. அதனால இந்த காசி யாத்திரை பூர்த்தி ஆற வரைக்கும் தன்னோட இடத்துக்குள்ள தன் வீட்டுக்குள்ள நுழையறது இல்ல, தன்னோட யதாஸ்தானத்துக்குள்ள நுழையறது இல்ல அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு. அதனாலதான் பெரியவா பட்டீஸ்வரத்தில் தங்கிந்தா. அதுதான் சத்திய சங்கல்பன் அப்படின்னு பேரு. ராமாயணத்துல பார்த்தீங்கன்னா ராமர் என்ன பண்ணார், 14 வருஷம் வனவாசம் பண்றேன் அப்படின்னு அப்பாவுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டு காட்டுல இருக்கிறதா வந்ததுனால கிஷ்கிந்தேங்கிற நகரத்துக்குள்ள போகல, லங்கேல நகரத்துக்குள்ள போகல. ஏன்னா அப்பாட்ட என்ன சொல்லிக்க 14 வருஷம் பூர்த்தியாகிற வரைக்கும் காட்டுல இருப்பேன்னு தான் சொல்லியிருக்க. அதனால நாட்டுக்குள்ள போகக்கூடாது, ஊருக்குள்ள போகக்கூடாது அப்படின்னு வெளியிலேயே இருந்தாப்புல. அதுதான் சத்திய சங்கல்பம் அப்படின்னு. சத்திய சந்தன் அப்படின்னா என்னன்னு அடுத்த வாளுக்காக இல்ல, ஒருத்தருக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டோன்னா அடுத்தவா பாக்குறவளோ பார்க்கலையோ எப்படியா இருந்தாலும் அதுல இருந்து நழுவாத இருக்கிறது. அந்த ராமரோட மறு அவதாரம் தான் பெரியவாளும். அதே மாதிரிதான் வாக்குப்படிதான் நடந்துப்பா, சங்கல்பப்படிதான் நடந்திருப்பா. அப்படிதான் நடந்துட்டு இங்க மகாமகத்துக்கு ஸ்நானத்துக்கு வந்தாலும் மடத்துக்குள்ள போகாத பட்டீஸ்வரத்துல தங்கி இருந்தா. பட்டீஸ்வரத்துல தங்கி மகாமக ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ண. மகாமகத்துல
ஒரு பெரிய தடாகம் இருக்கு, மகாமக குளம் அப்படின்னு கும்பகோணத்துல பெரிய புண்ணிய நதி, புண்ணிய தடாகம். பொதுவாகவே கோவில் குளம்ல அந்த நடுப்புற ஒரு நீராழி மண்டபம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். அது ரொம்ப அழகா இருக்கும், அந்த குளத்தோடுக்கு இன்னும் பெரிய சோபையை கொடுக்கும். ஆனா இவ்வளவு புண்ணிய நதிய புண்ணிய தீர்த்தமான இந்த மகாமக குளத்துல நடுப்புற ஒரு நீராழி மண்டபம் இல்லாது பெரியவாளுக்கு ஒரு பெரிய குறையா தெரிஞ்சுது. அதனால என்ன பண்ணார், தேசபக்தர் தண்ணீருக்குன்ன ராமபத்ர உடையார் அப்படிங்கிற பக்தர், அவரும் பெரியவா பக்தர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட வந்திருக்கிறதே பெரியவா சொன்னா, இப்ப ஏற்பட்ட புண்ணிய தடாகத்துல நடுப்புற ஒரு நீராழி மண்டபம் இல்லாத இருக்கிறது ஏதோ வெறிச்சுன்னு இருக்குன்னால, அதனால அது ஒரு நீராழி மண்டபம் கட்டினா தேவையில்ல, நீங்க அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இதை கட்டணும் அப்படின்னு உடையார்ட்ட சொல்லி பெரியவா மடத்திலேருந்து 500 ரூபாய் டொனேஷனையும் கொடுத்து அதை ஆரம்பிச்சு வச்சா. ஆனா அந்த உடையாரோட முயற்சினால இப்ப போனேன்னா நடுப்புற ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கு, அதுல ஒரு லைட் போஸ்ட் வச்சிருக்கா, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சதே வழிய அதுக்கு மண்டபமா இன்னும் வரல. அது என்னைக்கு வரப்போறதோ தெரியல, அது அவசியம் வரணும். பெரியவா ஆசைப்பட்டது 1921ஆம் வருஷம் இந்த மகாமக குளத்துக்கு நடுப்புற அழகான நீராழி மண்டபம் வரணும் அப்படின்னு. அது பெரியவாளோட அனுகிரகத்தினால அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு எந்த புண்ணியசாலிகளுக்கு பாக்கியம் இருக்கோ அது நடக்கணும். அப்படி மகாமக ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பட்டீஸ்வரத்துல இருக்கிறதே அந்த மகாமகத்துல ஆச்சரியமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. மெட்ராஸ்ல உள்ள முஸ்லீம் இளைஞர் சங்கத்தை சேர்ந்தவா ஒரு 200 பேருக்கு மேல வாலண்டியர்ஸ் வந்து அந்த மகாமகத்துல சர்வீஸ் பண்ணினா. ரொம்ப அசாத்தியமா பண்ணினா. அத்தனை லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வரதுனால அந்த கூட்டத்தெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணி வருது. அவளுக்கு ஏதோ வயசானவா வருவா, வியாதிஸ்தெல்லாம் வர, யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன ஒத்தாசை வேணுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணி இந்த மெட்ராஸ்லேருந்து போன முஸ்லீம் இளைஞர் சங்கம் பண்ணித்து. இவ அத்தனை பேரையும் பார்த்தோன்னே பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. நாம ஏதோ மதத்தினால சண்டை அப்படின்னு தான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா நிஜமாவே நமக்கு நம்ம மதத்து மேல ஒரு அபிமானம் இருந்து அந்த மதத்துல சொன்ன கொள்கைப்படி நடந்தோம்னா நிச்சயம் சண்டையே வராது, நமக்குள்ள அன்புதான் வளரும் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியா இருந்தாப்புல ஒரு இந்துக்களோட கும்பமேளால ஒரு பெரிய உற்சவத்துல இஸ்லாமியர்கள்லாம் வந்து வாலண்டியர்ஸா வந்து சர்வீஸ் பண்ணின்னு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு பிரியமா இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணா அத்தனை பேரையும் தன்னோட ஸ்ரீமடம் கேம்புக்கு பட்டீஸ்வரத்துக்கு அழைச்சா. பட்டீஸ்வரத்துக்கு அத்தனை பேரையும் அழைச்சு அத்தனை பேரையும் ஒவ்வொருத்தரோடையும் பேசி என்ன படிச்சுன்னு கேளு, உங்க குடும்ப பின்னணி என்ன, உங்க வருமானம்லாம் என்ன, அப்படிலாம் எல்லாம் அவளுக்கு உண்டான க்ஷேம லாபங்கள்லாம் விசாரிச்சு அத்தனை பேருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனியா அனுகிரகம் பண்ணி அத்தனை பேருக்கும் அறுசுவை உணவு அன்னைக்கு மடத்துல தயார் பண்ண சொல்லி அத்தனை பேருக்கும் சாப்பாடு போட்டு இது எல்லாத்துக்கும் மேல அவளோட சங்கத்துக்கு இந்த சேவையை பாராட்டி ஒரு பெரிய வெள்ளி கப்பு பிரைஸ் கொடுத்தா. அதே மாதிரி அந்த மகாமகத்துல காங்கிரஸ் தலைவர் பந்துலு ஐயர் அப்படின்னு அவரோட தலைமையிலையும் பல தொண்டர்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணினா. அவளுக்கெல்லாமும் கூப்பிட்டு பெரியவா உபச்சாரம் பண்ணி அவளுக்கும் ஒரு கப்பெல்லாம் பிரைஸ் கொடுத்தா. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஊருக்கு போனோம், ஒரு கோவிலுக்கு போனோம், ஒரு க்ஷேத்திரத்துக்கு போனோம், ஏதோ ஒரு நதியில ஸ்நானம் பண்ணோம், சுவாமி தரிசனம் பண்ணினோம், நம்ம வேலையை பார்த்தோம், போனோம் வந்தோம் அப்படின்லாம் இருக்க மாட்டா. அப்படியே சுத்தீவிர பார்த்து 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 எங்கெங்க என்னென்ன நல்லது இருக்கு, எங்கெங்க என்னென்ன நல்லது இருக்கு, அதை எதெல்லாம் எடுத்து காமிக்கணும் உலகத்துக்கு, அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், எங்கெங்க என்னென்ன குறை இருக்கு, அதை எப்படி களையணும் அப்படிங்கிறதுலயே இருப்பா. இவ யாத்திரை பண்ணினது 21 வருஷம் 40 வருஷம் 50 வருஷம்லாம் வருஷக்கணக்கா யாத்திரை பண்றான்னா இதெல்லாம் தான். நம்மள மாதிரி சாமானிய மனுஷாளுக்கும் பெரியவாளோட யாத்திரைக்கும் இதான் வித்தியாசம். நாமெல்லாம் ஏதோ ஒரே கொக்குக்கு ஒன்னே மதின்னு போறோம், போற காரியத்தை முடிச்சுன்னு உடனே ஓடி வந்துடும். பெரியவா அப்படி இல்லை. இப்படி எதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் சுத்தீவிரம் இருக்கோ அத்தனையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணிருந்தான். அப்ப பட்டீஸ்வரத்துல பெரியவா இருக்கிறதே தான் பழுத்த தேசபக்தர் சுப்பிரமணிய சிவா அப்படிங்கிற பக்தர். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கான வந்தார். வயசானவர், உடம்புல ரொம்ப பெரிய நோய் இருந்தது. இந்த நோயும் பொருட்படுத்தாத, தன்னோட வயசையும் பொருட்படுத்தாத பெரியவாளை அவசியம் தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஏதோ வரிசையில ஓரமா நின்றுந்தார். பல பேர், பல ஜனங்கள், ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறதே ஒரு ஓரமா நின்றுந்தார். அவருக்கு முண்டி அடிச்சுன்னு அந்த கியூலாம் வந்து தரிசனம் பண்றதுக்கு பழக்கம் இல்லை போல இருக்கு. அவர் ஓரமா நின்றார். பெரியவா அதை கவனிச்சுட்டா. உடனே ஒரு தன்னோட தொண்டரை கூப்பிட்டு சிவாவை அழிச்சுன்னு வர சொல்லி அவருக்கு பக்கத்துல உட்காத்தி வச்சு தரிசனம் கொடுத்து அவரோட ரொம்ப நேரம் பேசிண்டு அவர் ஆனந்தப்படுத்தினார். அப்போ அவர் பிரார்த்தனை பண்ணினார்,
சீக்கிரம் நாட்டுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும், ஜனங்கள் எல்லாரும் பக்தியோட இருக்கணும், அதுக்கு பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவாள மாதிரி ஞானிகள் தான் அதுக்கு வழி சொல்லணும், அவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா. श्री चंद्रशेखर गुरुर् भगवान् शरण्ये. Sri Shankara Matrimony. Sri Shankara Matrimony has successfully launched its matrimonial web portal. To avail free membership, log on to www.srishankaramatrimony.com. Sri Shankara Matrimony. Find your ideal soulmate. Ananya Shelters Nana Nane Homes presents Bhajan Samrat Season 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಿಂದ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಅವತರಣಿಕೆ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸೀಸನ್ 2. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಆಗಲಿದೆಯೇ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸೀಸನ್ 2 ನ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೀಸನ್ 2 ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಟೀಮ್. நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம், கண்டிப்பா எங்களோட பெஸ்ட் கொடுப்போம். hope for the best, we will do our best. We are practicing very well. பஜன் சாம்ராஜ்ல வின் பண்ணுவோம்னு நம்பிக்கை இருக்கு. We are the winners of the பஜன் சாம்ராஜ் season 2. ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಆಡಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ. This program is powered by SriShankaraMatrimony.com. Co-sponsored by ASP Developers and Promoters and Geeta Export Garments, Brigade Road, Bengaluru. சார், கமோடிட்டி மார்க்கெட்னா என்ன? கோல்டுங்கிறத நம்ம ஆபரணமா பார்க்குறோம், அதை கொண்டு எப்படி பிசினஸ் பண்ணலாம், அது மூலமா எப்படி லாபம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கறது அந்த கமோடிட்டி மார்க்கெட். நீங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கலாம், யார் வேணாலும் இருக்கலாம். கமோடிட்டி மார்க்கெட்ல எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது, எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கிறது அப்படின்ற முழு விவரத்தையும் இந்த கோல்டன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி மூலமா நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம். चंद्रशेखर गुरुर् भगवान् शरण्ये. 1921 வருஷம் சாதுர்மாசியத்துக்கு கதிராமங்கலம்ங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. மாயாவரத்துக்கு பக்கம் இருக்கு. வனதுர்கை அப்படின்னு அந்த க்ஷேத்திரத்துல ரொம்ப விசேஷம். தஞ்சாவூர் ஜில்லால பட்டீஸ்வரத்துல பட்டீஸ்வரம் துர்க, இந்த கதிராமங்கலத்துல கதிராமங்கலம் துர்க, வனதுர்க, இது ரெண்டும் ரொம்ப பிரசித்தமான க்ஷேத்திரம். அங்க போய் சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுண்டு சீர்காழி, மாயவரம், நன்னிலம், மன்னார்குடி இந்த தாலுக்கால இருக்கிற எல்லா கிராமங்களுக்கும் விஜயம் பண்ணினா. காவேரிக்கு வடகரை தென்கரையில பல பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள்லாம் இருக்கு. பல சைவ க்ஷேத்திரமா இருக்கட்டும், வைஷ்ணவ திவ்யதேசமா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் பெரிவா தரிசனம் பண்ணிட்டு தமிழ்நாட்டுல பிராமணாளுக்குள்ள பல சப்செட் இருக்கு. அதுல வாத்திமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாத்தியமர்கள் அப்படிங்கிறது. இந்த வாத்தியமர்கள் தஞ்சாவூர் ஜில்லால 18 கிராம வாத்திமா அப்படின்னு சொல்லுவா. இவா எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ளவா, நிறைய லக்ஷ்மி கடாட்சம் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவா, ரொம்ப சிக்கனமா இருந்து அவளுக்கு இந்த வேதத்துக்கு யாக யஜ்ஞங்களுக்கெல்லாம் செய்யறதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படி செய்வா. அந்த 18 கிராமத்தெல்லாம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணினா. கொடவாசல்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த கொடவாசல் யாத்திரையை முடிச்சுண்டு கொரடாச்சேரிக்கு போறா. அப்படி போற வழியில பெரியவா பல்லாக்கில் தான் முதல்ல பெரிய பரிவாரங்களோட பெரியவா போயின்னு இருக்கா. அப்போ பக்கத்துல ஒரு வழியில ஒரு கிராமம் செல்லூர் அப்படின்னு. அந்த செல்லூர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 200க்கும் மேற்பட்ட ஹரிஜனங்கள். அந்த ஹரிஜன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணா, தங்களோட ஃபேமிலியோட குழந்தைகள் குட்டிகளோட எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு விபூதியெல்லாம் விட்டுண்டு ரோட்ல ஓரமா நின்றுட்டு இருக்கா. பெரியவா இந்த வழியால தானே போவா, பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா பெரியவாளோட பிரபாவம் மகிமை தான் உலகம் முழுக்களும் நாடு முழுக்களும் கேட்டு பரவி இருக்கே, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால இந்த ஹரிஜன்ஸ் எல்லாம் தாங்களும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வழியில நிக்க, அப்படி யாத்திரை போய் இந்த பெரியவா என்ன பண்ணினா பல்லாக்க நிறுத்த சொன்னா. கீழே இறங்கினா. இறங்கி அவ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லோருக்கும் தரிசனம் ஒத்தத்தரையா விசாரிச்சு அத்தனை பேருக்கும் என்னென்ன
பண்ணணுமோ அதெல்லாம் சொல்லி அப்ப எல்லாம் விசாரிச்சா, உங்க எஜமானெல்லாம் உங்களை எல்லாம் பிரியமா நடத்துறாளா, உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கூலி எல்லாம் ஆகாரத்துக்கெல்லாம் கொடுக்கறாளா, நீங்கள்லாம் சௌக்கியமா இருக்கேளா, உங்களுக்கெல்லாம் வழிபாட்டுக்கு உண்டான மத சம்பந்தமான வழிபாட்டெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேளா, பக்தி ஸ்ரத்தையோட இருக்கேளா அப்படின்லாம் எல்லாம் விசாரிக்க எல்லாரும் அவ திருப்தியா எல்லாம் சொல்ல, இப்படி பேசிண்டே இருக்கிறதுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணினா எத்தனை ஜனங்கள் இருக்கா, ஆம்பளை இருக்கா, பொம்பளை இருக்கா, குழந்தைகள் இருக்கா, எல்லாத்தையும் பெரியவா பார்த்துட்டா. பெரியவாளுக்கு எல்லாமே இப்படி பார்த்த மாத்திரத்திலேயே போறோம். அப்படி பேசிண்டே இருக்கிறதே என்ன பண்ணா மடத்துல மேனேஜரை கூப்பிட்டு ஒரு ஆளை அனுப்பிச்சு கொடவாசல்ல போய் இந்த வந்த ஹரிஜனில் எத்தனை ஆம்பளை இருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் வேஷ்டி, எத்தனை ஸ்திரீகள் இருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் புடவை, எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கோ பெண் குழந்தையா இருந்தா பாவாடை சட்டை, இது மாதிரி என்னென்ன துணிமணிகள்லாம் வேணுமோ எல்லாம் வாங்கிட்டு சொன்னா. இவா கொடவாசல் போய் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் அவளுக்கு கொடுத்தா. கொடுத்து எல்லாம் பேசிண்டே இருக்கிறதே இது கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரத்துக்கு மேல நிறைய டைம் ஆயிடுத்து. பெரியவாளும் அடுத்த ஊருக்கு போய் கொரடாச்சேரி போய் அங்க ஸ்நானம் பண்ணி சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணணும். மடத்து மேனேஜர் பார்த்தார், இப்படி இங்கேயே வழியிலேயே நடுப்புற உட்கார்ந்துட்டு இப்படி மணிக்கணக்கா ஆறுதே அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னார், நேரம் ஆயிடுத்து, அடுத்தது கேம்புக்கு போய் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை இருக்கு, இன்னும் ஆகல, அது ஆரம்பிக்கல, பூஜை இருக்கு அப்படின்னு சந்திரமௌலீஸ்வர காத்துன்னு இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொன்னா, நான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. இந்த ஒரு வார்த்தையிலே பெரியவாளோட அந்தரங்கம் நமக்கு தெரியுது. அவ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்றதும் ஒண்ணுதான், இந்த ஹரிஜனங்களோட பேசிந்து அவளை சந்தோஷப்படுத்தி அவளுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கறதோ, அவளுக்கு ஆகாரத்துக்கு வேணுங்கிறத கொடுக்கறதோ, என்னென்ன பண்றதோ இதுவும் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜைக்கு சமம் தான் அப்படிங்கிற பாவத்துல இருந்தா அப்படின்னு. அதாவது ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு சாஸ்திரம் சொன்ன விதியில பெரியவாளை போல ஸ்ட்ரிக்டா யாராலையும் இருக்க முடியாது. ஆனா அன்பு பிரேமன்னு வந்து அந்த மனிதாபிமானம் மனிதநேயம்னு வந்து அந்த மனுஷ ரீதியா என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு ஈடு கொடுக்கறதுக்கும் பெரியவாளுக்கு ஈடு யாரும் கிடையாது. அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம். சாஸ்திரத்துக்கும் விரோதம் இல்லாத தன்னோட நடவடிக்கையெல்லாம் அவ அப்பப்போ பண்ணி காமிக்கிறது உலகத்துக்கு ஒரு உதாரணம். அப்படிதான் பண்ணியிருந்தா. அப்படி இருக்க பக்கத்துல பூவனூர் அப்படின்னு, அந்த பூவனூர்ல ராஜு முதலியார் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர், அவர் ஒரு தேவார பாடசாலை நடத்தின்னு வந்தார். அந்த பூவனூர் பாடசாலை, தேவார பாடசாலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தம். பிற்காலகட்டங்கள்ல பெரிய ஓதுவா மூர்த்திகளா பிரபலமானவா எல்லாமே நேமா இந்த பூவனூர் பாடசாலையில படிச்சவாள தான் இருப்பா. தமிழ் மறையான இந்த தேவாரத்துக்குன்னே ஸ்பெஷலா பாடசாலை வச்சு நடத்தினது இந்த பூவனூர்ல. இந்த ராஜு முதலியார் கூப்பிட அந்த பூவனூருக்கு விஜயம் பண்ணி அங்க 10 நாளைக்கு மேல தங்கி இருந்து தினம் அந்த தேவார பாடசாலையில போய் அந்த ஓதுவா மூர்த்திகள் குழந்தைகள்லாம் வாழ தேவாரத்தெல்லாம் பாடச் சொல்லி அதோட அர்த்தபாவங்கள்லாம் கேட்டு அவளுக்கு தானும் சொல்லி கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பண்ணி ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சிருந்தா பெரியவா. அதுக்கப்புறம் மன்னார்குடியில 1 மாசம் தங்கி இருந்தா. மன்னார்குடிங்கிறது சம்பகாரண்யம் அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம். ராஜகோபால சுவாமி அப்படின்னு, கோபிலர் கோப்ரளயர் அப்படிங்கிற 2 மகரிஷி அவ இந்த மன்னார்குடியில வந்து தபஸ் பண்ணியிருந்தா. இந்த ராஜகோபாலனை பார்த்தோன்னு இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துல அந்த கிருஷ்ணாவதார லீலையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து தசமஸ்கந்தத்துல பாகவத்துல பாக்கிறமே, அது அத்தனையும் அவளுக்கு கேட்டு கேட்டு பார்த்து பார்த்து சந்தோஷமா இருந்தது, ஆனந்தமா இருந்தது. அதுல உருகி என்ன பண்ணா, இதை நாம திருப்பி பார்க்க மாட்டோமான்னு, ஏதோ கோபிகளுக்கெல்லாம் கிடைச்சதே, நமக்கு அது மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் கிடைக்குமா அப்படின்னு ராஜகோபாலனை வேண்ட இந்த 2 ரிஷிகளுக்காகவும் தன்னோட கிருஷ்ணாவதார காலத்துல என்னென்னலாம் பண்ணி காமிச்சாரோ, ஹரித்ரா நதி அப்படின்னு அங்க ஒரு தடாகம் இருக்கு, அந்த ஹரித்ரா நதியை யமுனையா பாவிச்சுண்டு அதுல தன்னோட கிருஷ்ணாவதார காலத்துல பண்ணின அத்தனையும் இந்த 2 ரிஷிகளுக்கும் பண்ணி காமிச்சதா அந்த ஸ்தல புராணம் சொல்றது. அவ்வளவு உசந்த க்ஷேத்திரம். ராஜகோபாலனை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். அந்த மன்னார்குடியில 1 மாசம் இருந்தா பெரியவா. பக்கத்துல குன்னியூர்னு பேரு. அந்த குன்னியூர் சாம்பசிவேர்னு பெரிய மிராஸ்தார் பண்ணையார், அவளோட பக்திக்கு இணங்க அந்த குன்னியூர்ல போய் தங்கி இருந்தா. அந்த குன்னியூர்ல தங்கி இருந்துட்டு பெரியவா அடுத்து மன்னார்குடிக்கு வரப்போறா திரும்பி. அப்படி வரத்தே முதல்ல சொன்னேன், ஒரு ஊர்ல எல்லையிலேயே அழிச்சுன்னு போறது அப்புறம் கொண்டு விடுறது அப்படின்னு. அப்படி அந்த குன்னியூர் சாம்பசிவையர் பெரியவாளை தொடர்ந்து வர்றார். அப்படி வரத்தே பெரியவா என்ன பண்ணா, உடனே நீ ஊருக்கு போ, ஆத்துக்கு போ அப்படின்னு சொன்னா. அவர் இல்ல நான் மன்னார்குடி கொண்டு விட்டுட்டு போறேன். இல்ல நீ போ அப்படின்னு சொன்னா. அவர் வந்துட்டார். வந்தா காலகதி ஆயிட்டு.
பெரியவா அடுத்தது கேம்புக்கு போறதுக்குள்ள நியூஸ் வந்தது, குன்னியூர் சாம்பசிவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. பெரியவா திருக்கால ஞானி அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சாட்சி. இப்படி போன இடங்கள்ல பல அதிசயங்கள் நடந்துருக்கு. தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அன்னை 10 வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர் வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர் நாதப்பறையினர் அன்னே என்னும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் நாதரின் நாதனார் அன்னே என்னும் கண்ணஞ்சனத்தர் கருணை கடலினர் உள் நின்றுருக்குவர் அன்னே என்னும் உள் நின்றுருக்கே உலப்பிலானந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே என்னும் ஆனந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே மனாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மனாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மனாளர் நிரம்ப அழகியர் சித்தத்திருப்பரால் அன்னே என்னும் சித்தத்திருப்பவர் தென்னன் பெரும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் ஆடரப் பூணுடை தோல்பொடி பூசிற்று ஓர் வேடம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் வேடம் இருந்தவா கண்டு கண்டு என் உள்ளம் வாடும் இது என்னே அன்னே என்னும் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் ஆண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடர் பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை ஆண்டன்பு செய்வரால் ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும் உன்னற்கரிய சீர் உத்தர மங்கையர் உன்னற்கு அரிய சீர் உத்தர மங்கையர் மன்னுவதென் நெஞ்சில் அன்னே என்னும் மன்னுவதென் நெஞ்சில் மாலையன் காண்கிலார் மன்னுவது என் நெஞ்சில் மால் அயன் காண்கிலார் என்ன அதிசயம் என்ன அதிசயம் அன்னே என்னும் வெள்ளை கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர் பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும்
பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய்வரி மேற்கொண்டு என் உள்ளம் கவர்வரால் அன்னே என் ஆனா தாளி அருகினர் சந்தன சாந்தினர் ஆளம்மையாழ்வரால் அன்னே என்னும் ஆளம்மையாளும் அடிகளார் தம் கையில் தாளம் இருந்தவாறு தாளம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் தையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் தையல் ஓர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே தையலோர் பங்கினர் தாவத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியல் அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும் துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே இன்றனக்கானவாறு அன்னே ஆனா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலைமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே
சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேலோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.